Hello students, I hope you are all very well. In this video we will discuss three questions. First of all, we will discuss first question. Why a cricket player lower his hand while catching the ball? तो देखो ये जिन्नियां भी ਆਪਾਂ क्वेश्चन करने ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਇੱਕੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਵਾਂਗੇ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਪਲਾਈਡ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਰੇਟ ਆਫ ਚੇਂਜ ਆਫ ਮੋਮੈਂਟ। और देखो फर्स्ट क्वेश्चन की अपने को फर्स्ट क्वेश्चन की है कि कोई क्रिकेट प्लेयर जो बॉल ਨੂੰ कैच करता अपने हैंड लोअर क्यों कर लेता। ठीक है, अपने को ਜਿਹੜਾ फोर्स ਆ ਉਹ देखो ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ स्पीड ਘਟਾਉਣੀ ਆ। ठीक है, ਕਿਸੇ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ स्पीड ਘਟਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ। ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ठीक है, रिटार्डिंग फोर्स मतलब जे आप किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के उल्ट लाते हैं वो होंगे रिटार्डिंग फोर्स। और जो बॉल को कैच करूगा वो हथों उत्ते फोर्स लगूगा उस फोर्स को आप कहते रिटार्डिंग फोर्स। जे तो फोर्स घट लगता पाया वो हथों के उत्ते इंजरी होने के चांस होंगे घट होंगे। जे वो फोर्स बहुत ज़्यादा लगता पाया फिर की हो इंजरी के चांस बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, हम देखो की करना होंगे एक्चुअली जोड़ा प्लेयर आ और जो बॉल को कैच करूगा कैच करके एकदम रोकूगा ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ बॉल बहुत तेज आती पई आ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ मोमेंटम चेंज करना उस मोमेंटम ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਲਈ। ठीक है, उसने की करना ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਦੀ स्पीड ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ उस मोमेंटम ਨੂੰ ਹੁਣ चेंज करना ਵਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ठीक है, उस टाइम ਨੂੰ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਧਾ ਲਿਆ ਜਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬॉल ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਆ। ठीक है, ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵਧ ਗਿਆ वो टाइम ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨਾ ਹੀ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਕੀਤੇ ਉੱਪਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੱਧ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ मतलब ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਨਾ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗੂ ਇੰਜਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਜੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਦੇਖੋ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੋਅਰ ਕਰ ਲਏ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦਾ। मतलब जे ਉਹ मोमेंटम ਨੂੰ चेंज ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਲੋਅਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਲਵੇ। ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਾਲ ਦੇ मोमेंटम ਨੂੰ चेंज ਕਰੂਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਟੂ ਕੈਚ ਅ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ। ਕਿ ਇੱਕ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਥੋੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਆ ਉਹ ज़्यादा होना। हम आपको पता मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, दोवां दी वेलोसिटी इक्को स्पीड के नाल थ्रो कीतियां अपने कोल दोवें बॉल्स। हुण देखो किहदा मोमेंटम घट हो किहदा ज़्यादा होगा क्योंकि टैनिस बॉल आपां कह लाइट वेट हुंदी आ उहदा मास भी होगा घट होगा इस करके जे उहदा मास घट होगा उहदा मोमेंटम भी तां घट होगा। ठीक है, इस करके जिहड़ा टैनिस बॉल का जिहड़ा मोमेंटम मास घट होने करके की होंदा वा उहदा मास भी लोअर है की होगा मोमेंटम भी लोअर होगा। क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा होगा टैनिस नालों जे मास ज़्यादा होगा उहदा मोमेंटम भी की होगा ज़्यादा होगा। ठीक है, इस करके जिहड़ी क्रिकेट टैनिस बॉल आ उहनूं कैच करना ईजी है क्योंकि उहदे च मोमेंटम बहुत घट होंदा उहदे मास घट होने करके। क्रिकेट बॉल का मोमेंटम की होगा ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज़्यादा वा इस करके की है उसनों कैच करना थोड़ा जा हार्ड होता हो टैनिस बॉल के नाल। इसका सैकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन की अपने को वाई व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। तुसीं देखिया होना मोटरसाइकिल कार या होर भी कितने वड्डे व्हीकल्स उन्हां दे विच शॉकर लगे होंदे। ठीक है, इस तरह के स्प्रिंग टाइप के वो शॉकर क्यों लगे होंदे। सेम एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्वेश्चन वाली कि ਆਪਾਂ देखते हैं कोई भी रफ रोड आ जाए। ठीक है, रफ रोड का मतलब की आ अपने को रोड जो समूथ नहीं है। ठीक है, जो समूथ नहीं है आप कई बार देखते हैं कोई खड्डा आ जाता वा टोया आ जाता वा जो व्हीकल वजदा आप
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਝਟਕਾ। ਉਹ ਝਟਕਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਰਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਰਕ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀ, ਕਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣਾ ਹੋ ਜਦੋਂ ਵਹੀਕਲਸ ਕਿਤੇ ਰਫ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਊਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਥਰੂ। ਸ਼ੌਕਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਅਬਜ਼ੋਰਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਫ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਝਟਕਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਜਰਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੱਕ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜਰਕ ਆ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਜਰਕ ਦਾ ਵਧਾਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਨਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਧਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਰਕ ਲੱਗੂਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਸ਼ੌਕਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ੌਕਰ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਵੱਧ ਗਿਆ ਦੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸ਼ੌਕਰ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਜੇ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਰਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਰਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕਰ ਵਾਲੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰਕ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੀਗੇ 10 ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने को सेकंड लॉ देगा कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रियल लॉ ऑफ मोशन। कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो रियल लॉ, देखो ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੈ, मतलब न्यूटन ਦੇ सेकंड लॉ ਤੋਂ ਆਪਾਂ फर्स्ट लॉ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ सेकंड लॉ थर्ड लॉ ਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਈव ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ फर्स्ट ਕਰਦੇ ਹਾਂ, फर्स्ट लॉ फ्रॉम सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ देखो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਆਪਣੀ ਰੈਸਟ 'ਚ ਜਾਂ ਰੈਸਟ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਮੋਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੂਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲॉ, ਦੋ ਲਾ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ F dp/dt, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਦੀ ਫਾਰਮ F m, F ਮਾਸ ਇਨਟੂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ठीक है। फर्स्ट क्लास की स्टेटमेंट च ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ एक्सटर्नल फोर्स की होगी 0। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ कंडीशन ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ कि एक्सटर्नल फोर्स F = 0। ਜੇ फोर्स कोई नहीं ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ एक्सटर्नल ਤੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂ m * a 0। ਆ ਦੇਖੋ ਡਸਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ फोर्स नहीं ਲਾਇਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਾਸ ਥੋੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਸ ਸੇਮ ਹੀ ਰਹੂਗਾ, ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੀ 0 नहीं ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਮਾਸ 0 नहीं ਹੁੰਦਾ, m ≠ 0, ਕੀ 0 ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, 0 ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਾਈਨੇਮੈਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ 3। ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ v = u + at। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ v = u। v ਕੀ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, u ਕੀ ਹੈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ, ਕਦੋਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਫਸਟ ਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ 0 ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ v 0 ਆ, u ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, 0 ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ u ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਲਾ 'ਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆ ਬੋਡੀ ਆ, ਇਹ ਰੈਸਟ 'ਚ ਹੈ ਨਾ, मतलब ये अपनी स्टेट कदों तक नहीं चेंज करूगी, जदों तक आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं ला देंगे। मतलब जे नहीं लाने आप इत्थे की कीता, देखो नहीं लाया, मतलब इत्थे जे मैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं लाना, ये की आ जदों तुसीं पहला देखा उदों भी रैस्ट 'च सीगा, हुण भी की आ रैस्ट 'च। मतलब इहदी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 आ ते फाइनल वेलोसिटी भी की 0। ये की बन गया अपने कोल फर्स्ट ला। की क्या सी आपां फर्स्ट ला 'च, कोई भी बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रैस्ट चेंज नहीं करूगी जदों तक आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देंगे, ठीक है। ये अपने को फर्स्ट ला
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਥਰਡ ਲਾ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ, थर्ड ला फ्रॉम फर्स्ट ला। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਵਾ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਤੋਂ ਹੀ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ F = dp/dt। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੋਡੀ ਆ, ਬੋਡੀ 1 ਬੋਡੀ 2। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਹੈਂਡ ਆ, ਇਹ ਬੋਡੀ 1 ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਡਸਟ ਰੱਖਤਾ, ਇਹ ਬੋਡੀ 2 ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦਾ weight ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ, ਉਹ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਬੋਡੀ 2 ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੋਡੀ 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਆਹ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਲਾਉਣਾ ਡਾਊਨਵਰਡ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ F12। ਤੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਬੋਡੀ ਨੇ ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੋਡੀ 1 ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਤੇ F12 ਆ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ exerted by body 2 on body 1, मतलब 2 ने जेड़ा 1 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ F12 ਕਹਿੰਦਾ। F21 ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਫੋਰਸ exerted by body 1 on body 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ 1 ਨੇ 2 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਸ ਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ P1 ਆ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਕਿੰਨਾ, P2 ਆ। ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆਫ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਕੈਪੀਟਲ P ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ P1 + P2, ठीक है। टोटल मोमेंटम कितना हो गया, दोवां दा प्लस, ਇਹਦਾ P1 सपोज कर लिया, इसका P2। ਇਹਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ dp/dt = dp1/dt plus dp2/dt, ठीक है। इस सारी इक्वेशन का आप डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन जो भी कहने ਆਪਾਂ ਕਰਤਾ dp/dt, ਇਹਦਾ ਵੀ dp/dt, ਇਹਦਾ ਵੀ dp/dt। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਆ, ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਆਹ, ਠੀਕ ਆ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟੋਟਲ ਫੋਰਸ ਔਨ ਸਿਸਟਮ F = F1 ਕਿੰਨਾ ਵਾ, F12 plus F2, ठीक है। ये अपने को की बन गया टोटल फोर्स। उस तो बाद अकॉर्डिंग टू हम आप सेकंड ला यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। की सीगा न्यूटन सेकंड लॉ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਟੋਟਲ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਜ਼ਰਵ ਰਹਿੰਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮੋਮੈਂਟਮ ਉਹ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਕੰਜ਼ਰਵ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर according to Newton second law F = dp/dt ਹੁੰਦਾ। सेकंड ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਕੀਤਾ F = dp/dt for isolated system। isolated system ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਆ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਮੋਮੈਂਟਮ ਕਾਂਸਟੈਂਟ, ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, 0। ਮਤਲਬ dp/dt ਆ ਜਿਹੜਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 0। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, F = 0। ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਕਹਿ ਦੋ, ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 2। ਆ F ਦੀ
ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 0 क्योंकि आ सारी चीज 0 होगी कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0 ठीक है f 0 बन गया इस को किदे च पुट कर दो पुट इन द इक्वेशन 2 च पुट करांगे की बन जाएगा अपने को f12 प्लस f21 इक्वल टू 0 एनु की कह सकते हैं अपन f12 इक्वल टू माइनस f21 एक ही अपने को न्यूटन थर्ड का ठीक है कि एक्शन दोवे फोर्स हैगे ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਥਰਡ ਲਾਅ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਰ ਇਕੁਅਲ ਮਤਲਬ ਦੋਵੇਂ ਫੋਰਸ ਇਕੁਅਲ ਆ ਬਟ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਕੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਇਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਕ ਥੈਂਕਸ